हेलो स्टूडेंट्स समस्त को पुणी थे स्वागत करुँ आप प्रिय यूट्यूब चैनल एम क्लास 8 के। तो पिलाने आज आम देखा तुम साहित्य सुरभि बही तृतीय अध्याय जेनटा रही शपथ जेनटा गोटे पद्य रही अनंत पट्टनायक लेखा बहुत सुंदर भाव से लिखिछन। तो ताकर परिचय पहला देखीनेमा। तो से जन्म होते कि पिलाने देख तार जन्मस्थान है खोर्धा जिलार चणाहाट गाँव में 1912 अर्थात से समय भारतटा पराधीन थिला। से ही समय से जन्मग्रहण करते और से जड़े साम्यवादी चिंताधारार लेखक जे कि निजर साहित्य साधना के नवजुग साहित्य संसद माध्यम रे बढ़े आगे आकर लेखा भितर रही देख रक्त शिखा शांति शिखा तर्पण करे आजी अलोड़ा लोड़ा छाईर छिटा ये सब कविता पुस्तक जेनटा कि पाठक मान भर बहुत आदृत हो रही बहुत सुंदर तांकर लेखा जहां द्वारा पाठक मैंने लेखा प्रति आकर्षित होचन। तो आम ये पाठटा पढ़वार द्वारा लेखा विषय किसी जानी पार्मा पिला माने देख गत वर्ष जो बहीटा थिला जेने कि वर्तमान नुआ बही आसी तो सही बही रे भी आमर अनंत पट्टनायक लेखा रही जेनटा कि रही वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो से समय से पढ़ा किंतु से पाठ तो वर्तमान नहीं न बोले आम वर्तमान ये लिखाटा पढ़मा जेनटा कि रही शपथ विभिन्न अंधविश्वास जो भरी रही आम समाज से सब के दूर करवार लगी से प्राय कर लिखुले लेखारे। तो आम जिमा कविता निके आ कविता जेने शब्द मान रही पे देख कवितार कण आसी शब्द उपरे आमको टिके ध्यान देवार पड़वा। कविता लेखला बेले कवि मैंने कण करसन जेन शैलीटा रही से कौन गोटे नुआ शब्द जोड़ी देवे कि अलग कौन भाषार शब्द आनिक रखिदेसन जेनटा कि आमको बुझार असुविधा आसी। तो सेटा आम पहला जिनिस है कविता पढ़ला बेल कि साहित्य कौन पाठ पढ़ला बेल तार शब्दार्थ देखा। तो देख पे शपथ बोले प्रतिज्ञा सम बोले समान झली जेनटा शोभा बा दीप्त पृथ्वी पृथ्वी लिख पृथ्वी बा धरणी पृथ्वी तो अनेक प्रति शब्द रही ना पे तृष्णा बोले शोष तापर रही देख लसी बोले फल जेन रसटा रही लसी कहेसी। भूकी माने भूकिला मनीष जे भूके थी भूकिला मनीष कहमा आम भूकी कहमा। दही भी बोले जालबारटा पोड़ी देवारटा तापर व्यथा कष्ट हृदय बेले हृदय रे अद्रि बेले पर्वत शिर बेले है मस्तक बा मुंड हास बेले हस स्वच्छ बेले सभी जानी सफा बा निर्मल हृदय 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 बेले हृदय अरूप अरूप बेले असुंदर रूप धीर बेले स्थिर बा शांत रोचे सिंधु इटा बेले सभी जानी सागर बा समुद्र। तापर रहा पे धरणी धरणी बेले है पृथ्वी बक्ष रे बेले हृदय रे दुखर अर्थ है क्लेश এটা भी सब जानी प्रास प्रासर अर्थ है दरज बा बेदना এটা भी गोटे प्रकार आम कष्ट बोली कहि पारमा। तापर रुग्ण बेले रोगिणा या रुग्णटा बेला माने गरे हलन लागबा। तापर पारुसी बेले पाखरे तापर शुश्रूषा सेवा नृत्य रबे बेले नृत्यर ध्वनि रे सृष्टि धारा निर्माण धारा बा धारा। तापर दृष्टि बेले देखबाटा चाहाणी जष्टि माने हला बाणी खंज बेले छोटा जार गोड़टा अपार होगा गोड़े से काम धाम कर चली पार्थिबा तो ताई आम छोटा कहूँ। मर्मु बेले मर्मरु हृदय बारता बेले वार्ता वार्तार पद्य रूप बारता है। तार निर्विकार बेले विकारहीन भाव निडर भाव जेनटा कि आम कहीपर अपरिवर्तनीय भाव। तापर गिर अर्थ है कथा वाक्य समता बेले समान आउ रचि भी अर्थ है तैयारी करी सृष्टि करी। तो मुझे हिसाब से देने पे जेनटा कि तुमको टिके कठिन लगी पारे सेटा कि मुझे दे देछे जदि आउरी भी केनटा जदि बुझनी पारबो पढ़ला बेले ताले कमेंट रे कहबो तार अर्थटा मुझे तुमको कहि देबी। ठीक अछि पिला माने। तो देखा पिला माने जेतेले पद्य पढुछु आमे साहित्य रे सेते बेले ताके आवृत्ति कराई आसी आ आवृत्ति करवा लागि भल राग थिबार कथा बेसी हमर काने कि छंद एटा सब जानि थिबार कथा किंतु मोर पाखे से सब नै न आमे तो कोइली नहीं से काहू भलिया लोक है। तो फिर भी आवृत्ति करुचे पढ़वार लगी। सूर्य सम जलिबी मुही जह्न सम उठिबी झड़ी पवन सम पृथ्वी छुई प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली। तो प्रथम पदर लिखले पिला माने कवि अनंत पट्टनायक इन कहिचन से देख ताकर चिंताधारा के आमे देखमा जे से सूर्य भलिया हवाले चाहिचन और से पवन भलिया हवाले चाहुचन से जह्न भलिया हवाले चाहिचन आउ
ସେମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ହେଇକରି ସମାଜର ସେବାରେ ଲାଗବାର ଲାଗି ଚାହିଁଛନ୍। ତ ସେ କାଣା କହିଲେ, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ ସମଦର୍ଶୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ ତାଙ୍କର କିରଣଟା। ତ ସେଇଭଳି ହେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଜଲି କରି ଅନ୍ୟକେ ଆଲୋକ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସାରା ପୃଥିବୀକେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକର ଛିଟାଟା ଲଗାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଜହ୍ନ ସମ ଉଠିବି ଝଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜହ୍ନ ଯେପରି ଶୀତଳ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଝଲସି ଉଠନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଝଲସି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜହ୍ନର ମହାନ ଗୁଣ ହଉଛି କାଣା, ଯେ ସେ ରାତି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କିଛି ପରିମାଣରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିମ୍ବା କିଛି ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ହାସଲ ହେଇପାରସି। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ହେମି, ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରମି, ଆଉ ତାହାକୁ ଶୀତଳ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କିରଣ ପ୍ରଦାନ ନି କରେ, ମୁଁ ଶୀତଳ ହେଇକରି ପ୍ରଦାନ କରମି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଲାଗି ବି ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଜହ୍ନ ହେବାର ଲାଗି ବି ଚାହିଁଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଦିନ ବେଲା ଅତି ଉଜ୍ଜଳତା ପ୍ରଦାନ କରବାର ଲାଗି ବି ଚାହୁଁଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବା ଶାନ୍ତି ଦେବାର ଲାଗି ବି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ କବିଙ୍କର ମହାନତାଟା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିମା। ତାପରେ କାଣା କହିଲେ, ପବନ ସମ ପୃଥ୍ୱୀ ଛୁଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ କାଣା କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ପବନ ସାରା ଜଗତକେ ବ୍ୟାପି କରି ରହିଛି। ସାରା ଜଗତ ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ସବୁ ଅଂଶକେ ବ୍ୟାପି କରି ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖମା ବୋଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ କାଣା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିକରି ଏନ୍ତା କୌଣସି ଜାଗା ନେଇନ କି ଯେନ କି ବାୟୁ ନେଇନ, ସବୁନ ପବନ ରହିଛି। ପବନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ଭୂଗୋଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ବୋଲେ, ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ ପବନ ଭଳିଆ ସବୁଆଡ଼କେ ବ୍ୟାପି ଯିବାର ଲାଗି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣକେ ସବୁଆଡ଼କେ ଖେଳି ଯିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ପବନ ଅଛେ ବୋଲି ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ପିଲାମାନେ, ନା ସବୁ ଜୀବଜଗତ କାହାର ଉପରେ ବଞ୍ଚିଛି, ପବନ ଲାଗି ବଞ୍ଚିଛି। ତ ପବନ ହେବାର ଲାଗି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍, ପ୍ରତି ପ୍ରାଣରେ ସେ ଖେଳି ଯିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ତ ପହିଲା ପଦରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କାଣା କହୁଛନ୍, ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି, ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ, ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି, ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କହିଲେ ସେ ଯେ ମୁଁ ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ହସି ହସି ଝରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବି। ଝରଣା ଭଳିଆ ଝର 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 ନାଦରେ ମୁଇଁ କଲ କଲ ହେଇକରି ବହିଯିମି, ଆଉ ପ୍ରତି ଶୋଷରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀର ଶୋଷ ମୁଇଁ ମେଣ୍ଟାମି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ମହାନତା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରସ ରହିଛି, ଶସ୍ୟକେ ଆମେ ଖେସୁ କାଲେ ସେଥିରେ କିଛି ରସ ରହିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାର ଏ ପିଲାମାନେ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାରକେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଫେର ଦେଖମା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିମା, ନାଇଁ। ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେ ପ୍ରତି ଶସ୍ୟର ଲସି ହେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ଲସି ବେଲେ ତ ଆମେ ଦେଖମା ପିଲାମାନେ, ତାର ଅର୍ଥଟା ଲିଖିଛୁ ଫଳରେ ଥିବା ରସ। ତ ସେ ରସ ହେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣକେ ବଞ୍ଚେଇ କରି ରଖବାର ଲାଗି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍। ଆଉ ଭୋକିଲା ଲୋକର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକିଲା ଲୋକର ଭୋକକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି। ଯିଏ ଭୋକରେ ଅଛି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି, ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେବି, ଖାଦ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମତେ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଇଁ ତାର ଭୋକକେ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେମି ହେଲା। ତାପରେ ଯିମା ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ପଦ ଯେନ୍ଥିରେ କହୁଛନ୍ ସେ କାଣା, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ସୁଖେ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ, ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ପିଲାମାନେ ସେ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ଅଗ୍ନି ହେବାର ଲାଗି। ସେ ଅଗ୍ନି ହେଇକରି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ହିଂସା, ମିଥ୍ୟା ଏ କଥା ଯାହା ବି ରହିଛି ସେ ସବୁକେ ଜାଳି ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ସେ ସବୁକେ ଦୂର କରବାର ଲାଗି ସମାଜରୁ ଚାହୁଁଛନ୍। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କଥାକେ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରବାର ଲାଗି ମିଛ କହିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଛ। ତ ସେ ସବୁକେ ସେ ଶେଷ କରିଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସମାଜରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସତ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ସେ ଗଠନ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ଜଳ ଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇବା, ଜଳ ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଜଳକେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିଦେମା, ପୋଖରୀର ପାଣି ଦେଖ, ଇହାଦେ ବର୍ଷା ମାସେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମଇଳା ରହିଥିସି, ଦୂଷିତ ରହିଥିସି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବା। ଏନ୍ତାକି ଆମେ ଭିତରେ ବି ଜଣେ ରହିଥିବା ବେଲେ ତାକେ ଆମେ ଦେଖିପାରମା, ସେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଆସି। ତ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ମୋର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ସେ ଜଳ ଭଳିଆ ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସେଥିରେ କେବେ ବି
ହିଂସା ପ୍ରବେଶ ନି କରୁ ମୋର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କେବେ ହିଂସାର ବେଦନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା କରବାରଟା କାହାରି ଅମଙ୍ଗଲ ଚିନ୍ତା କରବାରଟା ଇ ସବୁ ଭାବନା ମୋର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ନି ଆସୁ ଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ କି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି ହୃଦରୁ ହୃଦେ ଉଠିବି ବାଜି ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। ତ ଏହାରେ କବି କହୁଛନ୍ କାଣା ପିଲାମାନେ ଯେ ମୁଇଁ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ହେବି ମୁଇଁ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତର ହୃଦୟକେ ଜିତିଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ମୋର ସ୍ୱର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା। ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ କୋଇଲି ଶୁଆ ସାରି କପୋତ ପାରା କେତେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସ୍ମର ଆମେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ ସେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ଦେଖ ଶୁଣବାରେ ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗ୍ସି ସେ ସ୍ୱରକେ ଶୁଣୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାସି। ତ କବି ସେ ଭଳି ହେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ପକ୍ଷୀ ହେବାର୍ ଲାଗି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ ସେ ପକ୍ଷୀ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାଜ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ପିଲାମାନେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ କବି କହୁଛନ୍ କାଣା ଯେ ମୁଁ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ହେବି। ପଦ୍ମର ଖାସିୟତ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁ ବାହାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ କାଦୁଅରୁ ଉଠି ଯାଇସି। ଜଳ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଜଳର ଯେ ନିମ୍ନ ତଳ ଅଂଶ ରହିଛି ସେଟା ପୁରା କାଦୁଅ ହେ ଆଉ ସେ କାଦୁଅରୁ ସେ ଉଠି କରି ଗୋଟେ ଶୋଭାମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରସି ପିଲାମାନେ। ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସେଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଇଆସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମଣିଷ କାଣା କରସି ପିଲାମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁସି। ପଦ୍ମ ଫୁଟବାରଟା ଦେଖିଛ ନା ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଦେଖିଛ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଶୋଭାମୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ହେ। ତ କବି ଚାହୁଁଛନ୍ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରବାର୍ ଲାଗି ନିଜେ ସେ ପଦ୍ମ ହେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ତ ତାକନୁ ଆମେ ବି ଶିଖବାର କଥା ଆମେ କବିତାକେ ଖାଲି ପଠନ କଲେ ନି ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ କଥା ଯେତେ ଇନ ଶପଥ ଅଛେ ସେ ସବୁ ଆମେ ଶିଖମା ସେ ସବୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରମା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ନା ରଖିକରି ଯିମା ଏଇଟା ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ କଥାକେ ଧରିକରି ରଖ କଥାକେ ଲିଖିକରି ରଖ ଆଉ ଶିଖବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ। ଆଗକେ ଦେଖମା କାଣା লিখলে ସେ ଅଦ୍ରିସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋହର ଟେକିବି ଶିର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇନା କବି ଚାହିଁଲେ କାଣା ସେ ଅଦ୍ରିସମ ହେବେ ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ କାଣା ଲେଖିଲା ପିଲାମାନେ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଯେନ୍ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକରି ରହିଥିସି ତାହାକେ ଯେତେ ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ରପାତ ବି ଆସିକରି ପଡିଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ହଲଚଲ ନି ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ଥିସି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେ କବିଙ୍କର ଲେଖା ପୁରା ଖତରନାକ ଲେଖା ହେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେ। ତ ଦେଖ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକରି ରହିମା ଆମର ନିଜର ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ସେଟା ଆମର ୟୁନିକ୍ ଆମେ ନିଜର ମନୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆସୁଛି ବୋଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଚଳ ରହିବାର କଥା ନିଶ୍ଚଳ ରହିବାର କଥା ଆମକୁ ପ୍ରତି ବଜ୍ରପାତ ବି ଆସିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଚଳ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବାର କଥା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ସେ କହିଲେ ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଇଁ ଧର୍ମକେ ବରଣ କରମି ଗର୍ବ ମୁଇଁ ଧର୍ମ ଅଂଶକେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଅଂଶକେ ମୁଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରମି ଆଉ ମୋର ମସ୍ତକକେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକେ ଟେକିକରି ମୁଇଁ ରହିମି। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଯେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ମୁଡ କିଏ ତଲ କରିନି ପାରନ୍ ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଇଜ୍ଜତ କେହି ନେଇନି ପାରନ୍ ସିଧା କଥା କହ ଯଦି ବୋଲେ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ପଥରେ ଥିବା ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥିବା କେହି ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ଦେବାର ଲୋକ ନେଇନ ଆଉ ଯଦି ବି ନିନ୍ଦା ଦେଲେ ସେଟା ଅସତ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବା ଆଉ ଆମକୁ ଲୋକ ଭଲ ବୋଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଧର୍ମ ପଥକେ ଆବରି କରି ରହମା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଦେଖମା ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ ଧରଣୀ ସମ ନେବି ରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ତ ପିଲାମାନେ ଇନ କହିଲେ ଦେଖ ସିନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ହେବାର୍ ଲାଗି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ ସିନ୍ଧୁ କାଣା ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସবাই ଜାଣିଛ। ତ ସିନ୍ଧୁ କାଣା କରସି ପିଲାମାନେ ସେ କାହାରି ଉଦ୍ଧାର ନି ରଖେ ତାହାକେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଦେମା ସେ ଭସେଇ କରି ନେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେର କୂଲକେ ଆଣିକରି ଥୋଇଦେବା ଆମକୁ କହିବା ନିଅ ତୁମର ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗବାର ଲାଗି ନି ଚାହେବା। ତ ପିଲାମାନେ କବି କହୁଛନ୍ କାଣା ଯେ ମତେ ସରଳ ହାସ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମତେ ହସେଇଛି ମୁଇଁ ତାହାକେ ବି ହସାମି
ଆମେ କାହାରି ଋଣ ଲାଗିକରି ନି ରହୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅନେକ କଥା ଇନ ଆମକୁ ବୁଝିବାର୍କେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ইয়ার সময়ের কম রয়েছে পিলাମାନେ ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ପଢ଼ମା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଆମର ଏଥିରେ 5ଟା 7ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ନେବାର୍କେ ପଡ଼ବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ୁଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସାରବାର୍କେ ପଡ଼ବା। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଫେର ବି ଟିକେ କହିଦେଉଛେ। ଦେଖ କିଏ ଆମକୁ ହସ ଦେସି, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଆମକୁ ହସ ଦଉଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ ଯେମାନେ ଆମକୁ ହସ ଦଉଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ ଯେମାନେ ଆମକୁ ହସ ଦଉଛନ୍। ତ ଯେମାନେ ବି ଆମକୁ ହସ ଦଉଛନ୍ ତାକର ଆମେ ସେବା କର୍ମା, ତାହାକୁ ସୁଖରେ ରଖ୍ମା, ତାକର ମୁଖରେ ଆମେ ହସ ଫୁଟାମା। এটা সেই কহবার লাগি চাহুছন। তো সিন্ধুরু আমি সেটা শিখমা, সিন্ধু ভলিয়া হেমা। ঠিক আছে, তার পরবর্তী অংশরে সে কহিলে ধরণী ভলিয়া হেমা, অর্থাৎ পৃথিবী ভলিয়া হেমা। পৃথিবীকে তো আমি মা বলি কহেছু না পিলামানে। তো আমার মা ভলিয়া যেন্তা আমার মা যেন্তা সবু দুঃখ সহি যাউছন, সে ধরণী মাতা তাকর ভলিয়া আমি সবু দুঃখ সহিজিমা। ଆଉ ଆମେ ହସି ହସି କରି ରହମା, ଆଉ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହିକରି ଅନ୍ୟକେ ଆମେ ସୁଖ ଦେମା। ଧରଣୀ ମାର ସେଇ ଗୁଣ ରହିଛି ନା ପିଲାମାନେ। ଧରଣୀ ମାତା କାଣା କରୁଛନ୍, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମର ସହୁଛନ୍ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବାର ପିଇବାରକେ ଦେଇକରି ସୁଖେ ରଖିଛନ୍। ତ ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିମା ହେଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଦେଖମା ପିଲାମାନେ, ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାରୁ ସେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଜହି ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାର। ତ ପିଲାମାନେ ଇୟାରେ କହିଲେ ସେ ରୋଗୀ ଜଣର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ରୋଗିଲା ଲୋକର ପାଖେ ପାଖେ ରହିକରି ତାର ସେବା କର୍ମୀ ଆଉ ତାହାକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆନମି, ଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ। ଯେନ କି ମୃତ୍ୟୁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚନା କରୁଥିବା ସେନ ମୁଇଁ ବି ନୃତ୍ୟ ରବରେ ମୋର ଶାନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାଣା କର୍ମି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ନୃତ୍ୟକେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେମି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଅମୃତ ରୂପକ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଇଁ ସେନ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେମି। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗିଲା ଲୋକକେ ସେ ସେବା କରି ତାହାକେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ତ କବିଙ୍କର ରଚନାଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କବିତା ଏ। ଆମେ ଏନୁ ଶିଖମା ପିଲାମାନେ। ଆଗକେ ଯିମା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଦୃଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର ମର୍ମୁ କୋଟି ବାରତା ମାଗି ନିର୍ବିକାର ହେବି ରେ ଗିର। ତ ইয়ারে ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେନେକି ଆମେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ଇହାଦେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ଛୋଟା ମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ହେବାର୍ ଲାଗି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍, ସେ ଅନ୍ଧର ଦୃଷ୍ଟି ହେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକେ ସେ ବାଟ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଛୋଟାର ସେ ବାଡ଼ି ହେବା କରି ତାର ସାଥ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ବୋଲେ ମହାନତାର ଗୁଣ ଆମକୁ ଶିଖବାର ଅଛେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ମର୍ମୁ କୋଟି ବାରତା ମାଗି ନିର୍ବିକାର ହେବିରେ ଗିର, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତାକେ ମୁଇଁ ପଠନ କରିପାରମି, ସବୁ ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତାକେ ମୁଁ ଶୁଣମି ଆଉ ମୋର କଥାକେ ତାଙ୍କର ଭାବକେ ସେ ସବୁକେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ କର୍ମି ତେଲେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନରେ ରଖିକରି ପ୍ରକାଶ କର୍ମି, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର କଥା ଏ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲା ବୋଲେ କୌଣସି କଥାର ମୂଲ୍ୟ ନି ରହେ, ଆମର କଥାର ମୂଲ୍ୟ ନି ରହେ। ତ ଆମେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ସବୁକିଛି କହିବାର କଥା, ଭଲ ଭାବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି କାହାକେ ଯେନ୍ତା ଖରାପ ନି ଲାଗବାର ସେଇ ହିସାବରେ କହିବାର କଥା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ସେ କହିଲେ କାଣା, ମୋହିତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଗାନ। ତ ଶେଷ ପଦ କବିତାର କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଇ ପଦ ଆମେ ପାଇନି ପାରୁ ହେଲା। ଏଥିରେ କାଣା କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋହିତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନତାରୁ ବି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ସେ ଲେଖା ଲେଖିଲେ। କାଣା କହିଲେ, ମୁଇଁ ମୋର୍ ଲାଗି ନେଇସେ, ମୋର୍ ଜନ୍ମଟା ମୋର୍ ଲାଗି ନେଇସେ, ଇ ସାରା ସଂସାର ରେ ଯେତ୍କି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍, ଯେତ୍କି ବି ମଣିଷ, ଯେତ୍କି ବି ପ୍ରାଣୀ, ଯେତ୍କି ବି ଗଛଲତା ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ମୋର୍ ପ୍ରାଣଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବି ଯଦି କହମା ତାହେଲେ ଆମେ ଏକଲା ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ରହିମା ଆମେ ତିଷ୍ଠି କରି ରହି ନି ପାରୁ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ଅଛୁ, ନହେଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଲାଗି ଜନ୍ମ ନିହି, ମୁଇଁ ସାରା ଜଗତ ଲାଗି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକରି ସମତା ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିକରି ପତାକା ବହନ କର୍ମି ଆଉ ଶାନ୍ତିର ରଚନା ରଚିମି, ଶାନ୍ତିର ଗାନ ମୁଇଁ ଲେଖିକରି ଯିମି, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କର୍ମି, ଶାନ୍ତି ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଶିଖାମି। ତ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର।
ଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହନ୍ ସାଧାରଣ ଲେଖକ ନେଇ ସେ ପିଲାମାନେ ତାକର ଲେଖାକେ ସମ୍ମାନ ଦେମା ତାକର ଲେଖାନୁ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗୁଣଟା ଅଛି ସେଟା ଆହରଣ କର୍ମା ତ ପିଲାମାନେ କବିତାଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଟା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ଆମର ପାଖେ ବେଶୀ ନାଇଁନ ତ ପିଲାମାନେ କବିତା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କର ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଉ ଶିଖ ପିଲାମାନେ ୟାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି କବିତାକେ ଖାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ନି ହୁଏ ସେଥିରୁ ଶିଖମା ଜୀବନରେ ଲଗାମା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ କବିତା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ